أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي قدر فهدى ترجمہ کنز الایمان اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا، اور جس نے اندازے پر رکھ کر راہ دی۔ ترجمہ کنز العرفان اور جس نے اندازے پر رکھا پھر راہ دکھائی۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اس رب تعالی کے نام کی پاکی بیان کرو جس نے تمام مخلوقات میں سے ہر مخلوق کو اس کی ذات اور صفات میں صحیح اندازے پر رکھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، ستاروں، عناصر، معادن، نباتات، حیوانات اور انسانوں کو مخصوص جسامت عطا کی اور ان میں سے ہر ایک کے باقی رہنے کی مدت معین اندازے پر رکھی، اور ان کی صفات، رنگ، ذائقے، بو، حسن، قباحت، سعادت، بدبختی، ہدایت اور گمراہی کی مقدار خاص اندازے پر رکھی اور راہ دکھائی۔ اور راہ دکھانے کے بارے میں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انسان کو اچھائی، برائی اور سعادت و بدبختی کے راستے دکھا دیے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو راستے دکھا دیے ہیں اور ان راستوں میں سے کسی ایک کو چن لینے پر اسے ایک طرح کا اختیار بھی دے دیا ہے۔ اب اس کی مرضی ہے کہ وہ جس راستے کو چاہے اختیار کرے، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ سورہ دہر آیت نمبر 2 تا 3۔ ترجمہ بے شک ہم نے آدمی کو ملی ہوئی منی سے پیدا کیا تاکہ ہم اس کا امتحان لیں، تو ہم نے اسے سننے والا، دیکھنے والا بنا دیا۔ بے شک ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، اب یا شکر گزار ہے اور یا ناشکری کرنے والا۔ اور ارشاد فرمایا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ سورہ شمس آیت نمبر 7 تا 10۔ ترجمہ، اور جان کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا، پھر اس کی نافرمانی اور اس کی پرہیزگاری کی سمجھ اس کے دل میں ڈالی۔ بے شک جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور بے شک جس نے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ زیر تفسیر آیت کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اس رب تعالی کے نام کی پاکی بیان کرو جس نے ہر مخلوق کو غذا اور روزی کی مقدر کی، غذا اور روزی مقدر کی، اور انسانوں کو ان کی غذاؤں، دواؤں اور ان کی دنیاوی امور کے ان چیزوں کی طرف راہ دی جن میں ان کی مصلحت ہے، اور درندوں، پرندوں اور حشرات الارض کو ان کے معاش اور ان کی ضروریات کا راستہ دکھایا۔ اللہ تعالی نے اپنی پیدا کی ہوئی ہر مخلوق کو اس کی روزی کا راستہ کس طرح دکھایا ہے، اس کا نظارہ اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق کو اپنی مقررہ روزی حاصل کرتے دیکھ کر کیا جا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس رہنمائی کے عجائبات ہر جگہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ حیوانات میں اس موضوع پر تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے امام دمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب حیات الحیوان کا مطالعہ فرمائیں۔ والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا۔ ترجمہ کنز الایمان اور جس نے چارہ نکالا پھر اسے خشک سیاہ کر دیا۔ ترجمہ کنز العرفان اور جس نے چارہ نکالا پھر اسے خشک سیاہ کر دیا۔
वल्लज़ी अखरजल मरआ, और जिसने चाराह निकाला। इस आयत और इसके बाद वाली आयत का खुलासा ये है कि अल्लाह ताला ने अपनी कामिल कुदरत के साथ ज़मीन से मुख्तलिफ अक़साम के नबातात और तरह तरह की घास पैदा की जिसे जानवर चरते हैं, फिर उसका सरसब्ज होना ख़त्म करके उसे खुश्क सियाह कर दिया। इन आयत में सरसब्ज चारे का जो हाल बयान किया गया है कि शुरू में सरसब्ज और बाद में खुश्क होकर सियाह बेकार हो जाता है, यही हाल दुनिया और उसकी नेमतों का भी है कि ये अगरचे सब्जे की तरह खुशनुमा नजर आती हैं लेकिन ये बहुत जल्द फना होने वाली हैं। अल्लाह ताला दुनियावी जिंदगी की मिसाल बयान करते हुए इरशाद फरमाता है, इन्नमा मसलुल हयातिद दुनिया कमा इन अंसलनाहु मिनस समा फ़अख्तलता बिही नबातुल अर्द मिम्मा यअकुलुन नासु वल अनआम हत्ता इज़ा अख़ज़तिल अर्दु ज़ुख़रुफ़हा व ज़य्यनत व ज़न्ना अहलुहा अन्नहुम क़ादिरून अलैहा अताहा अमरुना लैलन औ नहारन फजअलनाहा हसीदन कअल्लम तग़ना बिल अम्स कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यतफ़क्करून। सूरह यूनुस आयत नंबर 24। तर्जमा, दुनिया की जिंदगी की मिसाल तो उस पारी जैसी है जिसे हमने आसमान से उतारा तो उसके सबब जमीन से उगने वाली चीजें घनी होकर निकली जिसे इंसान और जानवर खाते हैं, जिसे इंसान और जानवर खाते हैं, यहाँ तक कि जब जमीन ने अपनी खूबसूरती पकड़ी और खूब आरास्ता हो गई और उसके मालिक समझे कि अब वो उस फसल पर कादिर है तो रात या दिन के वक्त हमारा हुक्म आया तो हमने उसे ऐसी कटी हुई खेती कर दिया गोया वो कल वहाँ पर मौजूद ही न थी। हम गौर करने वालों के लिए इसी तरह तफसील से आयात बयान करते हैं। और जो लोग आखिरत के बजाय दुनिया की जिंदगी और उसकी ज़ेब ज़ीनत के तलबगार हैं उनके बारे में इरशाद फरमाया, मन काना युरीदुल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा नुवफ़्फ़ी इलैहिम अअमालहुम फ़ीहा व हुम फ़ीहा ला युबख़सून उलाइका अल्लज़ीना लैसा लहुम फ़िल आखिरह इल्ला अन्नार व हबिता मा सनऊ फ़ीहा व बातिलुम मा कानू यअमलून। सूरह हूद आयत नंबर 15 ta 16। तर्जमा, जो दुनिया की जिंदगी और उसकी जीनत चाहता हो तो हम दुनिया में उन्हें उनके अमाल का पूरा बदला देंगे और उन्हें दुनिया में कुछ कम ना दिया जाएगा। ये वो लोग हैं जिनके लिए आखिरत में आग के सिवा कुछ नहीं और दुनिया जो कुछ उन्होंने किया वो सब बर्बाद हो गया और उनके अमाल बातिल हैं। और इरशाद फरमाया, मन काना युरीदुल आजिलता अज्जलना लहू फीहा मा नशाउ लिमन नुरीदु सुम्मा जअलना लहू जहन्नम यस्लाहा मज़मूमम मदहूरा वमन अरादल आखिरता वसआ लहा सअयहा वहुवा मुमिनुन फउलाइका काना सअयुहुम मशकूरा। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 18 ta 19। तर्जमा, जो जल्दी वाली दुनिया चाहता है तो हम जिसे चाहते हैं उसके लिए दुनिया में जो चाहते हैं जल्द दे देते हैं, फिर हमने उसके लिए जहन्नम बना रखी है जिसमें वो मजमूम मरदूद होकर दाखिल होगा। और जो आखिरत चाहता है उसके लिए ऐसी कोशिश करता है जैसी करनी चाहिए और वो ईमान वाला भी हो तो यही वो लोग हैं जिनकी कोशिश की कदर की जाएगी। और इरशाद फरमाया, या अय्युहन नासु इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। सूरह फातिर आयत नंबर 5। तर्जमा, ए लोगो बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है तो हरगिज दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखा न दे और हरगिज बड़ा फरेबी तुम्हें अल्लाह के बारे में फरेब न दे। और इरशाद फरमाया, या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुम वख्शौ यौमन ला यजज़ी वालिदुन अन वलदी
वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वालिदिही शैआ इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। सूरह लुक़मान आयत नंबर 33। तर्जमा: ऐ लोगों, अपने रब से डरो और उस दिन का खौफ करो जिसमें कोई बाप अपनी औलाद के काम ना आएगा और न कोई बच्चा अपने बाप को कुछ नफा देने वाला होगा। बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, तो दुनिया की जिंदगी हरगिज तुम्हें धोखा न दे और हरगिज बड़ा धोखा देने वाला तुम्हें अल्लाह के इल्म पर धोखे में न डाले। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को दुनिया की कलील जिंदगी में खो जाने और उसकी फानी नेमतों में मस्त होकर अपनी आखिरत को भूल जाने से महफूज फरमाए और हर मुसलमान को अपनी आखिरत बेहतर करने की फिक्र और सोच अता फरमाए और आखिरत संवारने के लिए तैयारी की तौफीक अता फरमाए। आमीन।